فرشتوں کا سردار تھا، لیکن جب اللہ کی نافرمانی میں اترا، اللہ فرماتا ہے نکل جا میرے دربار سے، فخرج منہا فإنک رجیم وإنا علیک لعنتی الی یوم الدین۔ کون فرما رہا؟ اللہ۔ کس کو فرما رہا ہے؟ شاید جو تمام فرشتوں کا سردار، اس کا نام عزازیل ہے۔ اللہ فرما رہا کہ جب کوئی مخلوق گناہ پر اتر جاتی ہے، نافرمانی پر اتر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کس کو اپنے دربار سے نکال رہے ہیں؟ کس کو؟ تمام فرشتوں کا سردار۔ کیا نام ہے؟ عزازیل۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فارسی کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آواز لگانے لگے تو جو فرشتوں کا سردار ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے لگ جائے۔ اللہ فرما رہا، وگر شیخ سعدی فرما رہے ہیں، وگر یک دیہد صلاح کرم نسی عزازیل گوید نصیب برم، کہ عزازیل جیسا فرشتہ بھی کہنے لگے گا کہ اللہ میں بھی تیری رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کٹوری لے کر لائن پہ کھڑا ہو جاؤں۔ کون؟ فرشتوں کا سردار۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، لیکن اللہ فرما رہا کہ جو قوم میری نافرمانی پر اتر جاتی ہے، اللہ کہتا ہے میرے دربار میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اللہ نے جب دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی میں ابلیس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، اللہ نے کہا سجدہ کر، اس نے دماغ لگانا شروع کیا اور اللہ سے نظریاتی جنگ شروع کیا۔ اللہ نے صاف صاف اعلان فرمایا، کیا؟ فخرج، نکل جا یہاں سے، فخرج منہا فإنک رجیم، تو مردود ہے، نافرمان ہے، نکل جا میرے دربار سے۔ وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یاد رکھنا صرف تجھے میں اپنے دربار سے نکال نہیں رہا ہوں، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی۔ کون فرما رہا؟ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اس کی رحمت اتنی بڑی ہے، لیکن جب اس کی نافرمانی میں کوئی ذرہ برابر بھی ہمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے معاف نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، میں نے فرشتوں سے شروع کیا، اب آئیے نبی سے شروع کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی۔ کس چیز کی دعوت دی؟ ایک اللہ کو مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کے طرف سے نبی بن کر آیا ہوں۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اللہ فرما رہا، اللہ نے جب دیکھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے، اللہ سے بد دعا کر دی کہ اللہ روئے زمین پر کسی کو بھی باقی مت رکھ، سب کو تو عذاب دے کر ہلاک کر دے، کیونکہ 950 سال تک میں نے ان قوم کو تیری طرف بلایا، کسی نے بھی میری بات نہیں سنی۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے ان کو چھپ کر دعوت دیا، میں نے ان کو کھلم کھلا دعوت دیا، لیکن میری دعوت کو یہ ٹھکرا کر میرے سے دور بھاگتے رہے۔ جب نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے، اللہ سے بددعا فرمایا، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ نوح علیہ السلام نے دیکھا میری قوم اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تمام لوگوں کو برباد کر دے، روئے زمین پر کسی کافر کا گھر نہیں بچنا چاہیے۔
इन्नका इंतज़रहुम, नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अल्लाह अगर तू नाफरमान बंदों को दुनिया में छोड़ देगा, इन्नका इंतज़रहुम युज़िल्लु इबादक, कि ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे, वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, और ये इनकी नस्ल नहीं चलेगी लेकिन काफिरों की नस्ल चलेगी। नूह अलैहिस्सलाम मायूस हो गए। 950 साल तक अपनी कौम को दावत देकर जब मायूस हो गए तो अल्लाह के सामने हाथ उठाकर बद्दुआ की कि अल्लाह ये नाफरमानी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें तू हलाक कर दे। अल्लाह ने इन्हें हलाक कर दिया। तो फिर अल्लाह ताला को रहम आया। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम मिट्टी के बर्तन बनाओ, गढ़ा सुराही बहुत सारा बनाओ। जब वो बना लिए तो अल्लाह ने फरमाया कि अभी तोड़ दो। नूह अलैहिस्सलाम को तकलीफ हुई कि मैंने इतने मेहनत से बनाया, अब इसको मैं तोड़ देता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह तुम्हें अपनी मेहनत को ज़ाय करने में तकलीफ हो रही है, अल्लाह ताला के ये बंदे थे, अल्लाह को भी तकलीफ हुई कि जब आपने इनके लिए बद्दुआ फरमाई, लेकिन वो नबी थे, उनकी बात को नहीं टाली जा सकती थी। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, जब कौम गुनाहों में मुब्तला हो जाती है, अल्लाह ताला की पकड़ बहुत जल्दी आ जाती है। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मैं बयान कर रहा था कि नूह अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह वाक़या पेश आया कि उनकी कौम ने अल्लाह के नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, ज़माना आगे बढ़ता है। दुनिया में एक ऐसी कौम होती है जो कहती है हमसे ज़्यादा कोई ताकतवर है, कोई हमसे ज़्यादा बहादुर। कुरान ने उनके अल्फाज को नकल किया है। कुरान कहता है कि उस कौम का दावा था, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, है कोई हमसे ज्यादा इस रुए जमीन पर ताकतवर। लेकिन जब उन्होंने खुदाई का दावा किया, और वो ऐसे बहादुर कौम थी कि उनके बारे में कुरान कहता है वकानू यनहितूना मिनल जिबाली बुयूता, के पत्थर को तराश कर करके वो अपने घरों को बना लेते थे। बड़े लंबे चौड़े पहाड़ों को अपने नाखून से तराश कर करके अपने महल को तैयार करते थे। कितनी ज्यादा ताकतवर होंगे, लेकिन जब वो अपने ताकत और हुकूमत और पावर के नशे में चूर होकर जब उन्होंने खुदाई का दावा किया, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, है कोई हमसे ज्यादा ताकतवर, अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने एक अजाब भेजा, और जब अजाब आया तो मुसलसल हवा का अजाब आया, और अल्लाह ताला ने उनको एक दीवार से दूसरी दीवार पर और एक लाश को दूसरी लाश पर मारकर उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला पूछ रहे हैं फहल तरा लहुम मिन बाक़िया, जब अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया तो अल्लाह आखिर में सवाल कर रहे हैं। पूरा किस्सा सूरह हाक़ा में मौजूद है। अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा कज़्ज़बत समूद व आद बिल क़ारिआ फअम्मा समूद फअहलिकू बित्ताग़िया व अम्मा आद फअहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया सख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्यामिन हुसूमा फतरल क़ौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम आजा खाविया। जब अल्लाह का अजाब उनसे चला गया तो वो एक सूखे दरख्त की तरह सबकी लाश गिरी हुई मिली, जो कहते थे कि हमसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं। अल्लाह फरमा रहा कअन्नहुम आजाज़ु नख़्लिन खाविया, कि ये तो ऐसे पड़े हैं जैसे खजूर के सूखे हुए दरख्त। फिर अल्लाह सवाल कर रहा कि बहुत सारे लोग कहते थे ना, हमसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं, हमसे ज्यादा कोई पावर नहीं, हमसे ज्यादा किसी के पहुंच नहीं, हम जो चाहेंगे वो होगा। अल्लाह फरमा रहा उन तमाम लोगों को हलाक और बर्बाद करके, अल्लाह क्या फरमा रहा फहल तरा लहुम मिन बाक़िया, क्या तुम किसी को अब मौजूद जिंदा पाते हो? सबको अल्लाह ने हलाक कर दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमें अल्लाह से डरने की ज़रूरत है। किस्सा और भी है कुरान के मुतालिक, और भी वो किस्सा है जो अल्लाह की नाफरमानी के सिलसिले में अजाब में मुब्तला हुए। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान मुक़द्दस से किस्सा को बताने का मकसद ये है कि हम अल्लाह की नाफरमानी ना करें। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह का डर पैदा करें अपने अंदर।
میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہے. اب میں بات ادھر سے ہٹا کر کچھ ادھر بھی لے جاتا ہوں تاکہ کچھ واقعات کے ذریعے سے آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آئے. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اپنے ایمان کو بچانا کتنی ضروری ہے اور اللہ سے